مانگے تھے، اس طرح تو آپ کو زیادہ وقت مل رہا ہے۔ ہم بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق صاحب سے۔ منیب صاحب، ابھی جو سماعت میں تازہ ترین بات سامنے آئی ہے، جو کچھ جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا ہے، یہ بات بھی کہی کہ ہم آئینی خلا نہیں بنانا چاہتے۔ تو پہلے پرویز الہی بھی کہہ رہے تھے حمزہ شہباز کسی صورت قبول نہیں، اب وہ اس موقف سے آگے چلے کہ 17 تاریخ تک وہ رہیں وزیر اعلیٰ، تو اب بابر اعوان صاحب آ گئے کہ انہیں حمزہ شہباز قبول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک کاف لیگ سے اتحاد ہے لیکن ہمیں یہ تجویز قبول نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم آئینی خلا نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے آئینی اور قانونی طور پر آگے؟ دیکھیے، اس کا آئینی اور قانونی حل جنید صاحب جو کل لاہور ہائی کورٹ نے دے دیا تھا وہی ہے۔ آپ اس بات کو مگر آج عدالت کو محسوس ہو رہا ہے کہ آئینی خلا نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں ہونا چاہیے، تو کل لاہور ہائی کورٹ نے اس کا حل نکال دیا تھا کہ آپ فوری انتخاب کروائیں، اور جو 130(4) کے تحت جو جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا، تو کوئی بھی آئینی خلا اس کے اندر موجود نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ویکیوم آئے گا، نہ ہی کوئی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے اندر کوئی کمپرومائز ہوگا، نہ ہی کوئی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر پرابلم ہوگا۔ اب جب یہ خود ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ ان درخواستوں کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دیتی، کیونکہ جو بنیادی سوال شروع میں آج صبح 1:30 بجے دوپہر کو جو جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یا جسٹس صاحب نے اٹھائے تھے، بڑے ویلڈ تھے کہ بھئی آپ آئے کیوں ہیں، آپ کو ایشو کس بات پر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عدالت کو ان سے پوچھنا چاہیے ان وکلاء سے کہ آپ نے کیا لاہور ہائی کورٹ سے وقت مانگا تھا، اور کیا اگر آپ نے مانگا تھا تو آپ کو وہ وقت دیا گیا۔ کل یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے، یا تو اس بات کی کلیئرٹی عدالت ان سے کہ جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے وقت نہیں مانگا اور نہ ہی کہا کہ 17 تک لے جائیں، نہ ہی کہا کہ جی ہمیں 10 دن اور دے دیں، تو اب آپ کس بیسس کے اوپر اور وقت مانگ رہے ہیں؟ جب عدالت نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا، تو یہ تو بات بڑی کلیئر تھی۔ اب کل عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے کوئی ویکیوم کریٹ نہیں ہوتا، ویکیوم تو آج کریٹ ہوگا اگر آنریبل سپریم کورٹ انہیں کوئی وقت دے دیتی ہے اور 17 جولائی تک جاتا ہے معاملہ، تو وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سی بات ہوگی، اور آپ کے خیال میں کریٹ کیا جائے گا پیدا ہوگا۔ لیکن منیب، ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں جو سماعت کے اندر چل رہا ہے سب کچھ، دوسری جانب کچھ سیاسی طور پر بھی مشاورت ہو رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا پرویز الہی صاحب نے۔ بابر اعوان اختلاف کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کا جو جواب سامنے آیا حمزہ شہباز کے اوپر، لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا کہ محمود الرشید سے مشورہ ہوا ہے اس معاملے کے اوپر، تبھی وہ آمادہ ہوئے حمزہ شہباز کو کنٹینیو کروانے پر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، نہایت ہی امپلسو، کہ ایک طرف بابر اعوان صاحب کے پاس علیحدہ انسٹرکشنز ہیں، محمود الرشید صاحب نے پتہ نہیں کس مینڈیٹ کے تحت پرویز الہی صاحب کو یہ ایشورنس دے دی کہ حمزہ شہباز شریف کو وہ کنٹینیو کروا لیں، اچھا جی کس کیپیسٹی میں، ان کے اختیارات کو محدود کروا کے، جو بھی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا ایک کل بھی مسئلہ تھا، وہ آج بھی ہے، وہ حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے، ہیں اور چاہیں گے۔ ان کو حمزہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں، ان کا پرابلم یہی ہے، اور وہ اس کے پیچھے سر توڑ کوشش کریں۔ اسی لیے تو آپ کو یہ معذرت کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے تماشا لگا دیا کہ ایک کا موقف دوسرے سے نہیں مل رہا ہے، سارے اتحادی اپوزیشن کے، اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن جیتنا ہے۔ اب عدالت نے نہ ویکیوم اگر نہیں کریٹ کرنا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی چلے آپ نے وقت دینا ہے، آپ یہ کیا 2 دن کا اور وقت مناسب عدالت دے سکتی ہے کہ چلیے جو ممبران آ جائے۔ جب آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی کورم پورا ہوگا تب جا کر کوئی معاملہ آگے ہوگا، جب لکھا ہوا ہے کہ جو ایگزسٹنگ لوگ ممبر موجود ہیں ان کے حوالے سے ووٹنگ ہو جائے گی، تو ان کا کام تھا اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ یہ ذمہ داری کسی عدالت کی یا کسی اور کی تو نہیں ہے، یا دوسرے کنٹیسٹنٹ کی تو نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے گی آپ کے پہلے بندے پورے ہو جائیں تو پھر ہم الیکشن کر لیتے ہیں۔ یہ تو کوئی تک نہیں سمجھ آتی۔ لیکن منیب، اگر یہ پرنسپلی فیصلہ ہوا اور عدالت نے سمجھی ضرورت کہ جو انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا وہ درست نہیں تھا اور اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، تو پھر دوبارہ اسی میں گنتی کا حکم دینا، اور جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے پھر رن آف کی طرف جانا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرنسپلی یہ بھی صحیح تھا، اور جو پرنسپلی سٹانس لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ درست نہیں ہے؟ منیب فاروق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے، سپریم کورٹ پہ جو سماعت جاری ہے،
सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि दोनों पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, उनको, और उनका मौक़िफ़ जानना चाह रहे थे कि आगे सूरत हाल किस तरह से हो, क्योंकि एतराज़ उठाया गया कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया वज़ारत आला से मुतल्लिक़ उसके ऊपर। समाअत आगे बढ़ी और मुकालमा हो रहा था जज साहिबान से, जब हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही दोनों का। तो एक सूरत जो अदालत में निकली और जिसके ऊपर मुकालमा हो रहा था वो ये था कि अगर 17 तारीख तक ना करवाया जाए इंतखाब, उसके बाद करवाया जाए, 17 तारीख को करवाया जाए, तो किस तरह से सूबे के मामलात चलेंगे, इंतजामात चलेंगे। इसके ऊपर परवेज़ इलाही ने एक दौरान इस बात किया, ये मौक़िफ़ पेश किया कि हमज़ा शहबाज 17 तारीख तक वज़ीर आला रहें, लेकिन कुछ शराइत उन्होंने कहीं कि अगर ये बैठ कर ये मामला तय कर लें कि जो गिरफ्तारियाँ हैं वो नहीं होंगी, पकड़ धकड़ नहीं होंगी, तो इसके ऊपर वो आमादा हो सकते हैं। इसके ऊपर जब बात आगे चली और परवेज़ इलाही ने ऑप्शन सामने रखी, तो वकील जो पीटीआई के हैं बाबर अवान, उनका एतराज़ सामने आया और उन्होंने कहा कि हम ये जो परवेज़ इलाही तजवीज़ दे रहे हैं इस पर रज़ामंद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो बुनियादी दरख्वास्त है जिसके ऊपर हमें इख्तलाफ है कल के फ़ैसले से भी, वो यही है कि हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से हटाया जाए। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इसके ऊपर कहा कि परवेज़ इलाही जो कि उम्मीदवार हैं, जब उन्हें एतराज़ नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मसला है। ये भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि हमज़ा शहबाज को कि हम आइनी खला नहीं बनाना चाहते किसी भी तरह से। आपको ये बता दें कि हातमी तौर पर अभी चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान की तरफ से कहा गया है कि अगर वक्त मांगने पर आपका इत्तफाक नहीं होता तो फिर अदालत फ़ैसला देगी। मुनीब फ़ारूक सीनियर तज्ज़ेकार, उनसे हम बात कर रहे थे। मुनीब, आपके इल्म में भी बात होगी कि समाअत में मुख्तलिफ मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने तो ये कहा कि जो 25 अरकान डी सीट हो गए उसके बाद जो नतीजा बनता है उसके तहत तो वज़ीर आला के ओहदे पर रहना हमज़ा शहबाज के लिए मुश्किल होगा। तो ये बात वाज़ेह है कि हर सूरत एक इंतखाब नए सिरे से करवाया जाएगा वज़ीर आला पंजाब के लिए, अगर वो आज कल में होता है या फिर वो 17 जुलाई के बाद होता है। कल अगर लाहौर हाई कोर्ट का आप उसको पैराग्राफ 3 को पढ़िए, सफ़ा 4 के ऊपर है गालिबन, जी आई एम टॉकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड, कि मुझे जो है उसके अंदर अदालत ने लिखा कि जी कल जब आज पार्लियामान के अंदर जब होगा वोट काउंट होना है, तो जब 186 नहीं होंगे तो हमज़ा शहबाज शैल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। ये अदालत ने लिखा है। और फिर सेकेंड साथ ही ये बता दिया कि जी 130(4) के तहत फिर एक प्रोसीजर है जो कि आइन में वज़ा है, जितने होंगे उनके ऊपर अगर हमज़ा शहबाज शरीफ की मेजॉरिटी साबित हुई तो वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, नहीं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो जाएंगे। अदालत ने तो ये कल लिख दिया था। अब इशू ये है कि ये बात शायद कोई हाईलाइट नहीं कर पा रहा, या कोई अगर की भी है अदालत के सामने तो मौजूद होगी। दूसरी बात ये है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, ये उसी सूरत में पैदा हो रही है कि हमज़ा शहबाज शरीफ उन 25 वोटों के जाने के बाद, उन लोगों के डी सीट होने के बाद उनकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है। लिहाजा अदालत ने एक आईनी रास्ता निकाला कि आप वापस। मुनीब, आप कोशिश करेंगे आप अपनी बात मुकम्मल कर सकें। मज़ीद खबर है सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुताल्लिक बाबर अवान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ कहता है अदालती हुक्म मिलते ही मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपकी उम्मीदवार की मर्ज़ी कुछ और है, दूसरी साइड से इनका इत्तफाक राय है। अब आपकी मर्ज़ी क्या है? आपको ये बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमज़ा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला, यही 2 ऑप्शन है। सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह कर दिया है। बाबर अवान ने जवाब में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। यह अहम समाअत अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आपके उम्मीदवार की मर्ज़ी कुछ और है, दूसरी साइड ने से उनका इत्तफाक राय है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बाबर अवान से सवाल किया कि आपकी मर्ज़ी क्या है, आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे। बाबर अवान ने कहा अदालत जो मुनासिब वक्त देगी हमें वो कबूल होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा यह आईनी सूरत हाल है, इसे हल करें, मजीद ख़राब ना करें। बाबर अवान ने कहा PTI और काफ लीग इत्तेहादी हैं लेकिन ये अलग अलग जमातें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके ऊपर कहा 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमज़ा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहें, यही 2 ऑप्शंस हैं। बाबर अवान ने कहा सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह करेंगे या कर दिया है,
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके ऊपर कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में ले, अदालत में कानूनी बात करे। यह अहम नुक्ते के ऊपर समाअत इस वक्त पहुंची है, जहां पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने बताया बाबर आवान को कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वजीर आला रहे, यही 2 ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर बाबर आवान ने कहा कि सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में ले, अदालत में कानूनी बात करें। मुनीफ फारूक से इससे पहले बात हो रही थी, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया कि उसमें जो तरीका बताया गया था उस पर अमल होना ही ज़्यादा कानूनी ऑप्शन नज़र आता है वाज़े तौर पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो समाअत जहाँ तक पहुँची है उसमें ये बात हो गई है कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब होगा या फिर हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होगा, उसके बाद जो नताइज सामने आएंगे उसके मुताबिक ऐवान में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन जिसके जवाब में बाबर आवान ने कह दिया कि सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में ले, अदालत में कानूनी बात करें। मुनीब, यहाँ तक तो बात आ गई कि अदालत ने अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब होगा या फिर हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे। देखिए, ये अगर 2 दिन की बात है तो चले, वो तो समझ में आती है कि अदालत वक्त देना चाह रही है जो मेंबरान अपोजिशन के नहीं मौजूद उनको आने के लिए, कि चले कोई दूर दराज के इलाके में है, हम तो वो लॉजिक भी समझ नहीं आती, लेकिन अगर वो आ सकता है तो ठीक है, आ जाए। लेकिन ये क्या काबिल कबूल होगा बाबर आवान साहब को या चौधरी परवेज इलाही साहब को? और जहाँ तक ये 17 जुलाई तक हमजा शहबाज शरीफ रहे वज़ीर आला, और ये तो एक उसकी तुक समझ नहीं आती। जो अदालत ने तरीका वज़ा कर दिया है, ठीक है, वक्त और दरकार है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLQ को तो 2 दिन का और वक्त दिया जा सकता है, उसके तहत उनका इंतखाब हो जाए। और हमेशा जुनेद ये ज़हन में रखिए, आपको भी पता है कि 17 जुलाई के बाद जब बायपोल का रिजल्ट आ जाएगा तो ये ऑप्शन तो रहेगी तहरीक अदम एतमाद की। अगर ये तमाम जमातें अपोजिशन की अपनी अक्सरियत बढ़ा ली इन्होंने, तो ये लीडर ऑफ ये तहरीक अदम एतमाद ला सकती हैं। और ये भी तुक समझ नहीं आती, क्या किसी और की हुकूमत में कभी बाई इलेक्शन नहीं हुए? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या उस वक्त का वज़ीर आला या मुल्क का वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है? नहीं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उस पर अमल दरामद करने के लिए सब पाबंद है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को हटा ही दिया जाए उसके ओहदे से क्योंकि जी मुल्क में एक जगह बाई इलेक्शन हो रहे हैं। ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है। ठीक है मुनीब, जैसे जैसे पेशरफ्त हो रही है समाअत में, आपसे भी शेयर करते हैं अपने देखने वालों से भी। चीफ जस्टिस ने ये मुद्दा उठाया